So single slit diaphragm. So let us consider this point is the source here, a monochromatic source nana. This is the monochromatic source of light. So it produces or it emits the wavefronts in all directions. So these are the rays, diverging rays, and these are the wavefronts. And in front of refraction, we will consider a convex lens because the source it is placed at infinity. At infinity, the source it is placed at infinity. To make the divergent rays parallel, we'll use the lens L1, right? And these are the incident rays. If the rays are parallel, then the incident wavefront will be plane. So this is the plane wavefront. This is a plane wavefront. So it is going to incident on the slit, a single slit. So let us consider here A and B indicates the slit. A and B indicates the slit on this one. And the width of the slit ni nenu small a and this nana. What is small a indicates here? Small a indicates width of the slit A. అదే మనం YDAC లో the distance between the two slits ని మనం స్మాల్ d తో మెన్షన్ చేసుకునేవాళ్ళం. మీరు కావాలంటే అలానే తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అక్కడ వచ్చేసి YDAC లో స్మాల్ d indicates the distance between the two slits అవుతుంది. ఇక్కడ స్మాల్ d అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, that is the width of the slit అవుతుంది. So here a plane wavefront. So this is a plane wavefront which is incident on the aperture or slit. So this is the unblocked portion of the incident wavefront now. Unblocked portion of the incident wavefront ఇది వచ్చేసి ఇది బ్లాక్ అయిపోయింది, ఇక్కడ కూడా wavefront వచ్చేసి బ్లాక్ అయిపోయింది, అంటే ముందుకు పాస్ అవ్వట్లేదు అన్నమాట. So this is the unblocked portion of the incident plane wavefront. Now let us consider here a screen తీసుకుందాం. This is the screen and it also placed at infinity. At infinity. What do you mean by at infinity? If the distance between the slit and the screen it is greater than the width of the slit, then this distance it is considered as at infinity. Right? In general గా మనం వచ్చేసి capital D అని తీసుకుంటాం. Capital D is the distance between the slit and the screen. This is the slit now. And this one is a convex lens. Right? And the source, if the rays అన్ని కూడా parallel గా ఉన్నాయంటే source it is placed at principal focus. Okay. Now, according to the Huygens principle, every point will act as the secondary source. Every point will act as the secondary source and emits the secondary wavelets in all directions. And emits the secondary wavelets in all directions. Now suppose నేను ఇది ఒక source తీసుకున్నాను. Let us consider this is the source here. So ఈ source వల్ల spherical wavelet ఇదంతా కూడా point sources కదా, secondary sources, ఇవన్నీ కూడా secondary sources. And what is the shape of the secondary sources? Point sources. So point sources kabatti wavefront shape, what is the shape of the wavefront? Spherical గా కదా.
సో నేను ఇది ఒక సోర్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. లెట్ us consider one indicates the source and emitting the secondary wavelets. These are the secondary wavelets అంట కదా. ఓకే, now what about rays? Rays ఎలా ఉంటాయి? పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది కదా. ఇవన్నీ కూడా రేస్ అన్నమాట, లైక్ దిస్. Now let us consider here there is another source 2 అనుకుంటాం. మధ్యలో చాలా ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇక్కడ నేను చిన్న పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దానికోసం 1 and 2 ని సోర్స్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. This point is the source and it also emits the secondary wavelets కదా. ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ వేవ్లెట్స్ అన్నమాట. and they are moving ఇలాగా. ఇవన్నీ మధ్యలో అన్ని కూడా సెకండరీ సోర్సెస్ and emits the secondary wavelets in all directions. స్ప్రెడింగ్ చూడండి ఎలా జరుగుతుందో. జామెట్రికల్ షాడో రీజియన్ లో కూడా బెండింగ్ జరుగుతుంది. దాన్నే కదా మనం డైఫ్రాక్షన్ అంటాం, రైట్. సో ఇది సెకండరీ సోర్స్ అని తీసుకున్నాను కాబట్టి this is the ray which is perpendicular to the wavelength. Correct? Now if you observe here, ఈ వన్ సోర్స్ దగ్గర నుంచి మనకు నంబర్ ఆఫ్ రేస్ ఉన్నాయి, అంటే బండిల్ ఆఫ్ రేస్ ఉన్నాయి. వన్ సోర్స్ దగ్గర నుంచి మనం చాలా తీసుకోవచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ తీసుకోవచ్చు. మరి సెకండ్ కూడా నేను సోర్స్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా నేను బండిల్ ఆఫ్ రేస్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఇలా బండిల్ ఆఫ్ రేస్ తీసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ యు హావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ వన్ సోర్స్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద రే 1 అనుకున్నాను అనుకోండి, ఇలాంటిది అంటే దీనికి ప్యారలల్ గా సెకండ్ సోర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇంకో రే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అంటే లెట్ us consider this is the 1. So 1 and 1 both are parallel. These two are parallel. Suppose ఇది తీసుకున్నారు అనుకో, this is 2 and this one it is 2, రెండు కూడా parallel. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. అంటే మనకు సెట్ ఆఫ్ parallel diffracted rays వస్తాయి. We'll get a set of parallel diffracted rays. అంటే ఈ సోర్స్ దగ్గర నుంచి నేను ఒక రే కన్సిడర్ చేసుకుంటే అలాంటి రే ప్యారలల్ గా వేరే సోర్స్ నుంచి కూడా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ 2 అని కాదు, మధ్యలో ఉన్నవన్నీ కూడా సోర్సెస్. మరి ఇలాంటి రేస్ అన్ని కూడా నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ parallel diffracted rays. That is the important point. Put the best word. Set of parallel diffracted rays. Is that clear? లేదా ఇలా కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు నాన్న, బికాస్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆర్ parallel to each other, diffracted rays are also parallel to each other. ఇన్సిడెంట్ రేస్ అన్ని కూడా parallel to each other గా ఉన్నాయి కాబట్టి diffracted rays అన్ని కూడా parallel గా ఉంటాయని తీసుకోవచ్చు. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఒక సోర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక సెట్ ఆఫ్ రేస్ వస్తే ఇంకో సోర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా అలాంటి సెట్ ఆఫ్ రేస్ కూడా వస్తాయి కంపల్సరీగా. క్లియర్? సో parallel diffracted rays అనేవి కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఓకే, నౌ హియర్ సో I am taking some incident rays which are parallel to each other. So these are the sources here, secondary sources according to the Huygens. Every point on the incident wavelength will act as the secondary source. Correct? Right. Now here let us consider these are the rays. ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి అనుకుంటా. నేను కొన్ని రేస్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను కదా, ఎక్కువ తీసుకుంటే మళ్ళీ డయాగ్రామ్ క్లమ్జీగా ఉంటుంది, అర్థం కాదు. ఇలా parallel rays ఉన్నాయి అనుకుంటా. So we have to use the second lens also. For what purpose the second lens it is used here? Diffracted rays అన్ని కూడా స్క్రీన్ మీద కన్వర్జ్ అవ్వడానికి సెకండ్ లెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ లా. క్లియర్? అంటే మీరు స్ట్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి నేను డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ కావాలంటారా? కావాలంటే మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకోండి లెన్స్, ఇవన్నీ కూడా డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ లెన్స్ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత అవన్నీ కూడా దే విల్ కన్వర్జ్ అంటే పర్టికులర్. నేనేం తీసుకుంటున్నాను, ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి ప్యారలల్ గా డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ తీసుకుంటున్నాను. And these diffracted rays are passing through a convex lens. This is also a convex lens.
So after passing through the convex lens, all these diffracted rays will converge at a particular point. And these rays are, remember, these rays are perpendicular to the slit or parallel to the incident rays. Means this is a point exactly center of the screen also. This is a point exactly on the center of the screen. Right? So in center of the screen point in let us consider P and right, and the center of the AB slit, total slit in the path difference between these diffracted rays when they are traveling from the slit to the point P. Path difference ఎంత ఉంటుంది? It is equal to 0. Is that clear? So at the P point, at the point P point, the path difference of these diffracted rays, it is equal to 0. అంటే ఈ అప్పర్ పోర్షన్ లో ఉండే వేవ్స్ అన్ని కూడా వేవ్ ఫ్రంట్స్ అన్ని కూడా ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో లోవర్ పోర్షన్ లో ఉండే వేవ్ ఫ్రంట్స్ అన్ని కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. మరి సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? సో ఆన్ రీచింగ్ ద పాయింట్ P, the wavelets which starts at the point, which starts at AB, will have a path difference, it is equal to 0, which implies that at the point P, central maxima is formed. అంటే ఒక బ్రైట్ బ్యాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అట్ పాయింట్ P వచ్చేసి ఒక బ్రైట్ బ్యాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సెంట్రల్ మాక్సిమా ఈజ్ ఫార్మ్డ్. అర్థమైందా? అంటే పాయింట్ P వచ్చేసి ఇప్పుడు సెంట్రల్ మాక్సిమా లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. సెంట్రల్ మాక్సిమా మీన్స్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ బ్రైట్ బ్యాండ్, 0th బ్రైట్ బ్యాండ్ అంటాం. YDSC లో మనం 0th బ్రైట్ బ్యాండ్ అంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం సెంట్రల్ మాక్సిమా అంటాం. మాక్సిమా, సెంట్రల్ మాక్సిమా. క్లియర్? ఇంకా దీని తర్వాత వచ్చే మాక్సిమాస్ అన్ని కూడా సెకండరీ మాక్సిమాస్ అంటాం. అండ్ ఏవైతే డార్క్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సెకండరీ మినిమాస్ అంటాం. సెకండరీ మాక్సిమాస్ అండ్ సెకండరీ మినిమాస్. Okay. So now here, now let us consider these are the diffracted rays. ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇలా వెళ్తున్నాయి. అన్ని వైపులో ఉంటాయి కదా రేస్ అన్ని కూడా ఇలా వెళ్తున్నాయి. మరి ఈ లెన్స్ ఏం చేయాలి? ఐ హావ్ టు మూవ్ ద లెన్స్ హియర్. లేదా టోటల్ గా ఒకటే లెన్స్ తీసుకున్నా సరే నో ప్రాబ్లం ఉండదు, రైట్? సో సెంట్రల్ మాక్సిమా ఎలా ఫామ్ అయిందో మీకు అర్థమైంది కదా. Okay. Now here let us consider this is a point P. So rays అన్ని కూడా ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. These are the rays, అంటే వేవ్ ఫ్రంట్స్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. They are traveling towards the point, రైట్? ఇక్కడ మనం ఒక లెన్స్ తీసుకుంటా, L2 అనే లెన్స్ ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తే ఈ రేస్ అన్ని కూడా దీనిలో నుంచి పాస్ అయ్యి they will converge at this point. ఇలాగా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్ మే బి A, మేబీ ఇది P ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా, ఇది P ప్రైమ్ తీసుకున్నాం. సో P ప్రైమ్ మేబీ సెకండరీ మాక్సిమా అవ్వచ్చు లేదా సెకండరీ మినిమా అవ్వచ్చు. దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది? డిపెండింగ్ అపాన్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ diffracted rays. Right, clear? So at the point P prime there may be secondary maxima or secondary minima. Secondary maxima or secondary minima which depends on path difference of diffracted rays.
which depends on path difference of diffracted rays. సో ఇక్కడ సెకండరీ మినిమా ఫామ్ అవ్వచ్చు లేదా సెకండరీ మాక్సిమా ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు ఇంకో డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను నాన్న. ఇదంతా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్ అంతా కూడా రబ్ చేసేసి ఎవ్రీథింగ్ రబ్ చేసేసి స్లిట్ మాత్రమే తీసుకుంటాను, డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ తీసుకుంటాను, అండ్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ secondary maxima and secondary minima at P1. Clear? Okay. Any doubts in this one here? ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నాన్న? ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే వేవ్ లెంగ్త్స్ వస్తాయో అవన్నీ కూడా ఇన్ ఫేజ్ లో ఉంటాయా? ఇన్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి, రైట్. ఈ వేవ్ లెంగ్త్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్ఫియర్ అయితేనే మనకి ఇక్కడ బ్రైట్ ఆర్ డార్క్ బ్యాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బ్రైట్ అండ్ డార్క్ అని చెప్పకూడదు, సెకండరీ మాక్సిమా లేదా సెకండరీ మినిమా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, now central maxima అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా. The diffracted rays reaching the point P will have a path difference is equal to 0, so therefore the central maxima is formed at a bright band, it is formed at now I am going to find out the condition for secondary minimas ni find out చేయబోతున్నాను. The condition for secondary minimas ni find out చేస్తున్నాను. So first one వచ్చేసి condition for the first secondary minima, దాని తర్వాత condition for the second secondary minima, దాని తర్వాత మళ్ళీ condition for the third secondary minima, so on ఒక జనరల్ ఫార్ములా తీసుకొస్తాం. condition for the nth secondary minima. Is that clear? Right. Now to find out the condition, to find the condition for first secondary minima, slit AB is divided into two parts. సో 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే మనకు మినిమా వస్తుందా లేదో ఒకసారి చెప్తాను. ఎందుకు 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నామో అది కూడా చెప్తాను. Now let us consider here, this is a slit A, sorry, so this one it is the slit A. Now what is the width of the slit? It is A antenna, correct? It is A. Now here let us consider this is the O point. So therefore ఈ O పాయింట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే AO and OB రెండు కూడా ఈక్వల్ పార్ట్స్ లో డివైడ్. Here remember, here AO it is equal to OB which is equal to ఇదంతా అవుతుందన్న, ఇది A/2 కదా, ఇది కూడా A/2. అంటే ఒక టోటల్ స్లిట్ ని ఏం చేసే నేను 2 స్లిట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటా, రైట్, which is equal to A/2. Clear? Okay. Now here, so first part అంటే AO లో నుంచి కొన్ని రేస్ ఇలా పాస్ అవుతున్నాయి అనుకో, OB లో నుంచి కూడా కొన్ని రేస్ వచ్చేసి ఇలా పాస్ అవుతున్నాయి and they are converging at a point P prime అనుకో. Now what will be the path difference between these waves? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ స్లిట్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. సపోజ్ దిస్ ఇస్ A and this point is the O here. I am taking a one part of the slit here, right? ఈ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్లిట్ లో నుంచి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి పాయింట్ కూడా సెకండరీ సోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో ఈ పాయింట్ కూడా సెకండరీ సోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉండే పాయింట్ కూడా సెకండరీ సోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద అన్ని కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి అన్న, మధ్యలో అన్ని కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి రేస్ అన్ని కూడా. నౌ వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్? ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ బిట్వీన్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్. ఈ రెండు వేవ్స్ తీసుకున్నా ఈ రెండు వేవ్స్ తీసుకున్నా పాత్ డిఫరెన్స్ విల్ బి ద సేమ్. ఓకే, నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ AO? AO it is equal to lambda by. Now let us consider మనం ఫస్ట్ సెకండరీ మినిమా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ వచ్చేసి x యాక్సిస్ తో θ1 అనే యాంగిల్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ θ1 అనే యాంగిల్ తీసుకున్నాను. మరి ఇక్కడ కూడా ఇది θ1 అవుతుంది కదా.
Is it clear? This is nothing but theta 1. Now here this is the path difference. This is the path difference delta x. So what is the delta x here? Suppose if I consider sin theta this and sin theta it is equal to opposite side by hypotenuse. So opposite side it is equal to sin theta into hypotenuse. And the delta x value to me a by 2 sin theta 1 out. ఇది అర్థమైందా? రైట్. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఏవో పార్ట్ లో నుంచి ఏవైతే వేవ్స్ వెళ్తున్నాయో ఆ వేవ్స్ యొక్క పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత? a by 2 sin theta 1. మరి ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో నుంచి ఏవైతే వేవ్ ఫ్రంట్స్ వెళ్తున్నాయో ఆ వేవ్ ఫ్రంట్స్ యొక్క పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? అంతే అవుతుంది, a by 2 sin theta 1 గా. అర్థమైందా? సో OB సపోజ్ O అండ్ B అని తీసుకోండి, ఈ రేస్ కూడా ఎలా ఉన్నాయన్నా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి కదా. సో therefore what is the path difference means it is similar, it is nothing but path difference, it is equal to a by 2 sin theta 1. So the path difference between the diffracted rays, the path difference between the diffracted rays from AO and OB will be ఎంత ఉంటుంది? a by 2 sin theta 1. So therefore here the path difference between the diffracted rays from each part will be delta x, it is equal to a by 2 sin theta 1. What is theta 1? Theta 1 is the angular position of the first secondary minima. అంటే p prime దగ్గర ఫస్ట్ సెకండరీ మినిమా ఫామ్ అయింది అనుకున్నాను. ఈ డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ వచ్చేసి x యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ ని మనం యాంగులర్ పొజిషన్ అంటాం. ఇది అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు మనకు మినిమం కావాలి అంటే డార్క్ బ్యాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి అన్న? పాత్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2. YDAC లో పాత్ డిఫరెన్స్ ఫర్ డార్క్ బ్యాండ్ ఏమొచ్చిందండి? పాత్ డిఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2n + 1 ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2n + 1 ఆఫ్ లాంబ్డా బై. నౌ సపోజ్ n ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి లాంబ్డా అంటే లాంబ్డా బై 2 అనే పాత్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, a dark band is formed. Is that clear? Now similarly here, if delta x it is equal to lambda by 2, then minima, secondary minima is formed. Secondary minima is formed. So therefore here, a by 2 sin theta 1 it is equal to lambda by 2. So therefore 2 and 2 get cancelled. This implies a sin theta 1 it is equal to lambda. So what is this one? This is the condition for first secondary minima. Is that clear? What is a sin theta 1? It is nothing but delta x na path difference. Path difference between the waves from A to B. Isn't it? This is the path difference between the waves in the first part, between the waves in the second part. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? a sin theta 1. That is the path difference between the wavefronts between A and B. A sin theta 1 it is equal to lambda IP. That first secondary minima form అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు సెపరేట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి మీకు a by 2 sin theta 1 వచ్చిందన్న. ఇప్పుడు అలా కాకుండా then suppose let us consider this is a point and this point is the b point. A point దగ్గర నుంచి ఇదొక రే, ఇదొక డైఫ్రాక్టెడ్ రే తీసుకున్నాను. Now here this is the a is the width of the slit కదా. Okay, now here this is theta 1 angular position of the first secondary minima and ఒక perpendicular తీసుకుంటే this one gives the path difference delta x.
Now ఈ delta x వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ θ1 అయితే ఇది కూడా θ1 అవుతుంది కదా. If you apply sin θ1 here, sin θ1 it is equal to opposite side అంటే delta x by hypotenuse value 8. So therefore delta x it is equal to a sin θ1. ఇదే కదా ఇక్కడ. So this is the path difference between the wave fronts from A and B. So దీన్ని ఏం చేసే నేను 2 parts గా డివైడ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాను. Is that clear? Right. And one more point here. ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇంకోటి ఉంది. Now this is A and this point is the O and this point is the B అనుకున్నాం కదా. ఓకే. Now మధ్యలో ఇలాగా నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో నుంచి ఒక డైఫ్రాక్టెడ్ రే తీసుకున్నాం. సెకండ్ పార్ట్ లో నుంచి ఇంకో డైఫ్రాక్టెడ్ రే తీసుకున్నాం. ఈ రెండిటి మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు λ/2 అయితే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అంటే మినిమా ఫార్మ్. డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది. పాత్ డిఫరెన్స్ λ/2 అయితే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. రైట్. అంటే లైట్ దీని ఎంతైతే ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందో దీని కూడా అంతే ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి లైట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. డార్క్ బ్యాండ్ ఫార్మ్ కదా. ఓకే. Now similarly here ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో నుంచి ఇది సోర్స్ అని తీసుకుంటే ఈ సోర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక వేవ్ లా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో నుంచి అలాంటిదే సోర్స్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా, ఇంతకుముందు చెప్పినాను. అలాంటిదే సోర్స్ ఇక్కడ కూడా ఉందనుకోండి. అంటే ఇది 1 ఇది 1. So this is the diffracted ray. So diffracted rays parallel గా ఉంటాయి చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు the path difference between these two rays λ/2 అయితే ఇవి రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. అంటే లైట్ వచ్చేసి ఆ పాయింట్ P దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలి, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Now similar, this is the source in the first part, second one అనుకుందా. అలాంటిదే సోర్స్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్ లో కూడా ఉంటుందా ఉండదా? ఇది నేను సెకండ్ వన్ అంటున్నా. Now here this is the diffracted ray and this point is the diffracted ray from the second part. అంటే కరెస్పాండింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏవైతే సోర్సెస్ ఉంటాయో కరెస్పాండింగ్ సెకండ్ పార్ట్ లో కూడా అలాంటి సోర్సెస్ ఉంటాయి. So the path difference between these two waves, ఈ రెండు waves, it is equal to λ/2 అయితే మళ్ళీ ఈ రెండు కూడా ఏమవుతాయి? డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అలాగా every point in the first part, the wavefront from the first part will be cancelled by the wavefronts by the second part. Laga the path difference between this wave, ఈ రెండు వేవ్స్ తీసుకుంటే λ/2, ఈ రెండు వేవ్స్ తీసుకుంటే λ/2, ఈ రెండు వేవ్స్ తీసుకుంటే λ/2. ఓవరాల్ దీంట్లో ఎన్నైతే వేవ్ ఫ్రంట్స్ వస్తున్నాయో దీంట్లో కూడా అన్ని వేవ్ ఫ్రంట్స్ వస్తాయి బికాజ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్. ఈక్వల్ పార్ట్స్ అన్నాం కదా, రైట్. సో రెండు కూడా అన్ని వేవ్స్ ని ఒకదాంతో ఒకటి డైఫ్రాక్షన్ జరిగి ఫైనల్ గా P ప్రైమ్ అనే పాయింట్ దగ్గర మనకు మినిమా ఫార్మ్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఒక సోర్స్ తీసుకుంటే సెకండ్ పార్ట్ లో కరెస్పాండింగ్ గా అలానే ఒక సోర్స్ ఉంటుంది. ఆ రెండు వేవ్స్ వచ్చేసి పాత్ డిఫరెన్స్ λ/2 ఇలా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మనకు మినిమా ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే. Now similarly here this is the condition for the first secondary minima nana. Now to find out the condition for the second secondary minima, slit AB is divided into 4 parts. First secondary minima కోసం టోటల్ స్లిట్ ని చేశాను, 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు సెకండ్ సెకండరీ మినిమా కోసం టోటల్ స్లిట్ ని చేస్తున్నాను నేను 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాను.
ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్. This is the one part, this is two part, this is three part, this one is the fourth part. ఒకటే స్లిట్, AB అనే స్లిట్ లోని డయాగ్రామ్ పెద్దగా వేస్తున్నాను అంతే. Now what is the width of the slit here? 8. Now 4 parts అన్న అంటే let us consider ఇది A B ఇది C అనుకుందాం, D అనుకుందాం. Let us consider this is 1 2 3 4 parts, equal parts గా డివైడ్ చేశాను. Now what is the width of each part? A by 4. Okay, మరి దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉండే ఒక వేవ్, ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో ఉండే ఒక వేవ్ ఆర్ రే, what will be the path difference between these two parts, between these two waves? ఎంత అవుతుందా? path difference ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? It is equal. ఇది path difference కదా. So therefore here if I consider ఒకవేళ p ప్రైమ్ దగ్గర మనకు సెకండ్ సెకండరీ మినిమా ఫార్మ్ అయితే ఈ డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ వచ్చేసి x యాక్సిస్ తో θ2 అనే యాంగిల్ చేస్తున్నాను. So θ2 indicates the angular position. Then what is the path difference between these two waves here? It is equal to sin theta, it is equal to opposite side by hypotenuse. So therefore opposite side it is equal to hypotenuse into sin theta. అంటే a by 4 sin theta 2. This is a by 4 sin theta, right? Now similar, if this path difference it is equal to lambda by 2, then what happens? Minima it is formed కదా. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ a by 4 ఇక్కడ యూస్ చేస్తే a by 4 sin theta 2 it is equal to lambda by 2. So here 2 1s are 2 2s are, so therefore a sin theta 2 it is equal to 2 lambda. Now here a sin theta 2, a sin theta 2 it is equal to 2 lambda. This is the condition for the secondary minimum. Is that clear? Now ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 2 స్లిట్స్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు 4 స్లిట్స్ తీసుకుంటే మనకు ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. అంటే మినిమా ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. This is A, this is C అనుకుందాం. ఈ పాయింట్ D అనుకుంటున్నాను, ఈ పాయింట్ E అనుకుంటున్నాను, and this point is the B అనుకుంటున్నాను కదా. Now listen carefully. So first part లో నుంచి ఒక డైఫ్రాక్టెడ్ రే ఇలా పాస్ అయింది. సెకండ్ పార్ట్ లో నుంచి ఇంకో డైఫ్రాక్టెడ్ రే ఇలా పాస్ అయింది. Clear? Okay. Now what is the path difference between these two waves? Delta x is equal to lambda by 2 అయితే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది, మినిమా ఫార్మ్. మనకు కావాల్సిన మినిమానే కదా, అందుకే లాంబ్డా బై 2 తీసుకుంటాం. ఓకే, నా ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఒక పాయింట్ సోర్స్, దిస్ ఇస్ ద 1 అనుకుంటున్నాను, ఇది ఒక వేవ్. సెకండ్ పార్ట్ లో అలాంటిదే ఒక పాయింట్ సోర్స్, ఇది 1 అనుకుంటున్నాను. మరి దీని నుంచి కూడా డైఫ్రాక్టెడ్ రే ఇలా పాస్ అవుతుంది కదా. దెన్ the path difference between these two diffracted rays it is equal to lambda by 2 తప్ప మనకు మినిమా ఫార్మ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే వేవ్స్ వెళ్తున్నాయో సెకండ్ పార్ట్ లో నుంచి అవే వేవ్స్ ఎలా వెళ్ళి పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగి ఈ వేవ్స్ అంతా కూడా ఒకదానితో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంటెన్సిటీ ఉండదు కదా సార్. అంటే దీంట్లో నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్, ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ రెండు కూడా డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మినిమా వచ్చేసి. మరి థర్డ్ పార్ట్ లో నుంచి ఫోర్త్ పార్ట్ లో అంటే థర్డ్ పార్ట్ లో ఏవైతే వేవ్స్ వెళ్తున్నాయో ఫోర్త్ పార్ట్ లో కూడా అలాంటి వేవ్స్ ఉంటాయి. అండ్ బోత్ విల్ again the path difference is equal to lambda by 2 destructive interference జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ ఈ సెకండ్ ఈ ఫోర్త్ పార్ట్ నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో therefore the intensity will be minimum. అర్థమైందా?
ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ సెకండ్ పార్ట్ నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది మినిమా ఫార్మ్ థర్డ్ పార్ట్ అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్ వేవ్స్ అగైన్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ దే విల్ క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్ సో ఫైనల్ గా p ప్రైమ్ దగ్గర ఏ లైట్ లేదు అంతా కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా రైట్ అంటే p ప్రైమ్ దగ్గర వెళ్ళే వరకు లైట్ అంతా కూడా ఒకదానికొకటి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగిపోయిందా సార్ oh condition for the secondary minima in the right so to find out the first secondary minima condition the slit is divided into two parts to find the secondary minima the slit is divided into four parts now the slit is divided into 6 equal parts to find the condition of the third secondary minima 6 equal parts Nana 6 equal parts can you guess what is the path difference between the corresponding waves from each part therefore the path difference between the secondary waves of corresponding parts will be delta x it is equal to a by 6 sin theta t sin theta 3 what is theta 3 angular position of the third secondary minimum so if this path difference is equal to lambda by 2 aithe manaki minima form avvali so therefore a sin theta 3 emotuna it is equal to 2 1s are 2 3s are it is equal to 3 lambda so therefore a sin theta 3 it is equal to 3 lambda this is the condition for the third secondary minimum now ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు దాకా డిస్కషన్ చేసినంతా కూడా to find out the first secondary minima total slit ని మనం ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం to find the condition for the secondary minima the total slit is divided into 4 equal parts to find out the third secondary minima condition కోసం we have divided the total slit into 6 equal parts to find out the condition for the fourth secondary minima a sin theta 4 it is equal to 4 lambda వస్తుంది and this point is the fourth secondary minima now ఇప్పుడు total slit ని మనం ఎన్ని పార్ట్స్ కి డివైడ్ చేయాలి చెప్పండి 8 equal parts is that clear right ఇప్పుడు చూడండి this is 2 into 2 this is 2 into 3 this one it is 2 into 4 and this one is 2 into 1 so on a is equal to a sin theta n ante for the nth secondary minima a sin theta n it is equal to n lambda for the nth secondary minima the total slit is divided into 2n parts 2n parts lo divide chestam is that clear so therefore condition for the secondary minima on the screen path difference between the diffracted rays should be equal to delta x it is equal to a sin theta n it is equal to n lambda where n it is equal to 1 2 3 4 so on ఇక్కడ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందన్నా 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ ఈ పార్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ రెండు కూడా డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది అండ్ మినిమా ఫార్మ్ అంతా కూడా ఈక్వల్ గా తీసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది థర్డ్ ఫోర్త్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ 8 పార్ట్స్ నెక్స్ట్ 3 పార్ట్స్ 6 పార్ట్స్ తీసుకున్నాను
ఫస్ట్ సెకండ్ క్యాన్సిల్, థర్డ్ ఫోర్త్ క్యాన్సిల్, ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ క్యాన్సిల్. అంటే ఏ పార్ట్ లో ఉండే వేవ్స్ మిగతా పార్ట్ లో ఉండే వేవ్స్ తో డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ జరిగి అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో దట్ లైక్ దట్ వి విల్ ఫార్మ్ ఏ మినిమా ఎట్ p prime. ఇది కండిషన్ అర్థమైందా? a sin theta n it is equal to n lambda అంటే path difference is equal to n lambda అయితే. And remember n starts from 1 2 3 4 so on, not from 0. Clear? What is theta n? Theta n indicates the angular position of the nth secondary minimum. Now ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ సెకండరీ మాక్సిమా అనేది చాలా ఈజీ. ఎలా మనం స్లిట్స్ ని డివైడ్ చేసుకున్నాం, ఎలా వేవ్ ఫ్రంట్స్ అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అదంతా కూడా if you understand then this one it is very easy. Condition for the secondary maximas. Listen, for the first secondary maxima, slit is divided into three parts. ఇందాక ఈవెన్ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఆడ్ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేస్తాను. సో ఆడ్ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఏ, ఇదొక ఫస్ట్ పార్ట్, దిస్ వన్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పార్ట్. అంటే టోటల్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఇట్ ఇస్ a and these are the waves, diffracted rays reaching the point p prime on the slit. Can you tell me what is the path difference between these two waves? అంటే ఈ పార్ట్ లో ఉండే వేవ్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఉండే వేవ్ మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత? n lambda. ఎంత అవుతుంది? n lambda. ఇది వచ్చేసి ఈచ్ పార్ట్ యొక్క విడ్త్ ఎంత? వాట్ ఇస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్? a/3. Right. Now first secondary maxima, let us consider theta 1 prime indicates the angular position. Theta 1 వచ్చేసి angular position of the first secondary minima. So theta 1 prime, what is theta 1 prime? Indicates the angular position of first secondary maxima. Okay, ఇప్పుడు path difference చెప్పండి between these two waves. This is the path difference. అంటే ఇది వచ్చేసి theta 1 prime అవుతుంది. Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. So therefore opposite side is equal to hypotenuse into అంటే a/3 into sin theta 1 prime. Now if this path difference is equal to lambda by 2 అయితే destructive interference జరుగుతుంది, correct? So therefore this implies that a sin theta 1 prime is equal to 3 lambda by 2. This is the condition for the first secondary maxima. Sir, మీరేమో డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటున్నాం, కానీ ఇక్కడ మనం మాక్సిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఇంటెన్సిటీ ఉండాలి కదా, టోటల్ ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఒక పార్ట్ మిగిలిపోతుంది. చూడండి, ఈ పార్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ వచ్చేసి ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో ఉండే వేవ్స్ తో path difference is equal to lambda by 2 జరిగితే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కదా సార్. దీంట్లో ఉండే వేవ్స్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగిందండి. మరి ఈ థర్డ్ పార్ట్ లో ఉండే వేవ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరగడానికి ఇంకో పార్ట్ లేదు కదా. దీంట్లో ఉండే వేవ్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి వేరే వేవ్స్ ఎక్కడ కూడా లేవు. సో ఇవి క్యాన్సిల్ అవ్వవు. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో ఈ థర్డ్ పార్ట్ లో ఉండే వేవ్స్ దే విల్ రీచ్ ద పాయింట్ p prime. అండ్ ఇక్కడ ఎంతైతే ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టోటల్ AB లో నుంచి I అనే ఇంటెన్సిటీ పాస్ అయితే మరి థర్డ్ పార్ట్ లో నుంచి ఎంత ఇంటెన్సిటీ పాస్ అవుతుంది? I/3 కదా. ఆ ఇంటెన్సిటీ మాత్రమే p ప్రైమ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అది మాక్సిమా. ఇందాక అంతా కూడా ఈచ్ పార్ట్ ఒకదాంతో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, కానీ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఈ పార్ట్ మిగిలిపోయింది.
So therefore, the intensity of the light from the third part will reach the P prime and maxima it is formed at P prime. Is that clear? Okay. Now Ilani. So what is the condition for first or secondary maxima? Slit is divided into three parts, and the condition for the path difference and the path difference A sin theta 1 prime it is equal to 3 lambda by 2. Now second secondary maxima కోసం slit is divided into 5 parts. By 5 parts అయితే A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. The total slit width is 8. Then what is the width of each part? A by 5. A by Then what is the path difference between these two waves? Path difference ఎంత అవుతుందన్నా? A by 5 sin theta 2 prime. What is sin theta? Theta 2 prime ఏంటి? Angular position of the secondary maximum. If it is equal to lambda by 2, then maxima it is formed. అదేలా సార్ చెప్తా. అంటే ఇక్కడ A sin theta 2 prime it is equal to 5 lambda by 2. It is the condition for the secondary maxima. A sin theta 2 prime it is equal to 5 lambda by 2. సార్ ఇందాక చెప్పింది సేమ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. ఈ పార్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ ఈ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ రెండు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఈ రెండు వేవ్స్ క్యాన్సిల్. మళ్ళీ థర్డ్ పార్ట్ నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ ఫోర్త్ పార్ట్ నుంచి వెళ్ళిన వేవ్స్ రెండు కూడా పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత లాంబ్డా బై 2 ఉండడం వల్ల రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అంటే ఇంటెన్సిటీ రీచ్ అవ్వాలి. మరి వాట్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ పార్ట్? ఇట్ ఇస్ లెఫ్ట్. క్యాన్సిల్ అవ్వకుండా అలానే ఉండిపోయింది కదా. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఫ్రమ్ ద ఫిఫ్త్ పార్ట్ విచ్ రీచెస్ ఎట్ ద P prime? టోటల్ ఇంటెన్సిటీ I అనుకుంటే ఈ ఫిఫ్త్ పార్ట్ నుంచి ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందన్న I by 5 కదా. ఈ లైట్ మాత్రమే will reach the point P prime and form the maximum. అంటే అక్కడ ఎంత ఉందో లైట్ వచ్చింది. ఆ లైట్ వాల్యూ ఎంత I by 5. ప్రీవియస్ కన్నా తగ్గిపోయిందా అంతే ఉందా? ప్రీవియస్ లో I by 3 లైట్ రీచ్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు I by 5 అంటే ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. 7 parts లో 6 parts waves అంతా కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ పార్ట్ వేవ్ మాత్రం will reaches the point P. So therefore A sin theta 3 prime it is equal to 7 lambda by 2. Now similarly nth secondary maxima form అవ్వాలి అంటే slit is divided into so 2n plus 1 parts లో డివైడ్ చేయాలి. Then what is the condition for the nth secondary maxima? A sin theta n prime it is equal to 2n plus 1 of lambda by 2. ఆ n parts లో లాస్ట్ nth part light వచ్చేసి will reach the point P prime. So this is the condition for the secondary maximas. Right. So conclusion చూద్దాం ఒకసారి. For secondary minimas, slit is divided into even parts. And what is the condition? Delta x it is equal to A sin theta n it is equal to n lambda, where n value is equal to 1, 2, 3, 4 so on. For secondary maxima, slit is divided into odd parts.
line which is equal to 2n plus 1 of lambda by 2, where n starts from 0 now. If you consider 0 lambda by 2, this is the first secondary maximum. N starts from 1, 2, 3, so on.